ઉછરાવો સવરી ભાષા કારજો અનુભવનો તારણ તોડે મન કુવેને કાંટા કારજો અનુભવનો તારણ તોડે મન કુવેને કાંટા પોતે પોતાના જોવા અવળિયાવાની ને ખાંચા પોતે પોતાના જોવા અવળિયાવાની ને ખાંચા કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉછરાવો સવરી ભાષા સત્તાની ભાષા દુરુપયોગી વપરાટા ઉગાડે કાંટા સત્તાની ભાષા દુરુપયોગી વપરાટા ઉગાડે કાંટા નિર્દોષી વાણી મીઠા સંસ્કારી માધુર શાતા નિર્દોષી વાણી મીઠા સંસ્કારી માધુર શાતા કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉછરાવો સવરી ભાષા ચારિત્ર બળની ઓળખ સંચારે નીકળેલી વાચા ચારિત્ર બળની ઓળખ સંચારે નીકળેલી વાચા વિચાર ઉચ્ચારની આચારે વર્તાવું પરમાત્ર શાસ્ત્ર વિચાર ઉચ્ચારની આચારે વર્તાવું પરમાત્ર શાસ્ત્ર કંઠે વિરાજો હે દાદા ઉછરાવો સવરી ભાષા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ બોલીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય ના દુભાવાય કે દુભા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદવાની સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. કન્ટિન્યુ. હા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદ વાણી સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે आचार्य अवनवाद अपराध अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मने कोई पण देदारी जीवात्मा के प्रति अभाव तिरस्कार ना किया जाए, ना करवाया जाए के कत्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मने कोई पण देदारी जीवात्मा के साथे क्यारे पण कठोर भाषा तंतीली भाषा ना बोली जाए, ना बोलवाई जाए के बोलवाना प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मने मृदुरुचु भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मने कोई पण देदारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष अगना पुरुष गमे ते लिंगदारे होय तो तेना संबंधमां किंचित मात्र पण विषय विकास संबंधी दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मने कोई पण रसमां લુપ્તપણો ना कराय एवी परम शक्ति आपो. मने सामरस्य खुराक लेवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मने कोई पण देदारी जीवात्मा के प्रति
પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલા કોઈનું પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand, Bihari Dada. जय सच्चिदानंद. Three mantra bolai, please. नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोवे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. Jai Sachidanand. Monica, daily prayer and study prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. मैं आगे अपने माता पिता की हर बात आज्ञा में रहने की शक्ति आपको, अंक से जवाब ना दूं, ऐसी अनंत तांत्रिक शक्ति आपको. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी परम कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें. जय सच्चिदानंद. Jai Sachidanand. Divya. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान. हमने आपके बच्चे हम हम हैं थे आपके आपके बच्चे, ये बच्चे. बच्चे दिल के ही सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी है है कच्चे. कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे. Jai Sachidanand. Okay, Hitakshiba. हाँ जय सच्चिदानंद. सेपरेशन प्रेयर आप बोल रहे हो, दिव्या बेन रिपीट करेगा. ओके. दिव्या दिव्या बोलो. हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધ આત્મા દાદા ભગવાન, हे शुद्धात्मा दादा भगवान,
તમે પરમનન્ટ છો. તમે પરમનન્ટ છો. દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો. તમે રિયલ છો. દિવ્યા રિલેટિવ છે. દિવ્યા રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ, ગુડ જોબ દિવ્યા બેન. હવે ધીમે ધીમે તમે પાક્કું થઈ જશે. ઓકે, પછી તમારે કેવું પડશે. ઓકે, આજે જ થઈ ગયું. થઈ ગયું. હા તો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો. દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો. દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો. દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. Okay. Great. મોનિકા, શું ગ્રેડ હા. આપશો દિવ્યાબેન ને? A grade. Very good. A plus. A plus. પિતાક્ષીબા, A પ્લસ. દાક્ષભાઈ. A plus. Okay, દિવ્યાબેન, you got A plus today. Okay, good job. Okay, दक्ष, आप हिंदी में बोलो. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। Right, okay, very good. Okay, ये वीक में बिहारी दादा इन लोग के वेकेशन में गए थे ना, तो उसने क्या स्टडी किया, नॉट स्कूल का स्टडी, दूसरा एनवायरनमेंट क्या ऑब्जर्व किया, वो चल रहा है. तो आज मोनिका दीदी खेत में गई थी, दक्ष खेत में, और शिविर में आए थे दक्ष, और इताक्षी बा भी कुछ प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करती है, तो उन लोग को सबको बोला है कि कुछ कुछ बताइए क्या है. तो मोनिका मोनिका जय सच्चिदानंद. हम यहाँ से चेन्नई की रेलवे स्टेशन से 2 days ट्रैवल करके राजस्थान गए थे. वहाँ पर नाना के घर पे स्टे किया था, और साथ ही वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है. राजस्थान में समर टाइम में 41 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और साथ ही जब सुबह उठते हैं तब कोयल और बहुत सारी पंछियों की आवाज़ सुनने को मिलती है. और आवाज़ सुनाई दे रही? हाँ, वो अभी बोलो. वीडियो बंद कर दो. हाँ, अभी हाँ, आ अच्छी रही है, आ सुनाई. रही है. Yes. हाँ, वीडियो बंद कर दो. ओके, हाँ हाँ. खेत में जब हम सुबह उठते हैं तभी लॉट ऑफ बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, स्पैरोज और कोयल. दादा आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलो बोलो. हाँ, Yes, आता है. yes. Yes. हाँ, और साथ ही जब वहाँ पर उठने के लिए अलार्म कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हम वहाँ पर 6 o'clock 7 to 6 o'clock उठ जाते हैं. और ओके ओके ओके. पिताक्षी बा, आप बताए आप क्या करते हैं, कैसे वो पालेंगे पौधा को. हाँ, वैसे मैंने मनी प्लांट को पानी तो पिलाती हूँ हर रोज, और मैंगो ट्री को पानी पिलाती हूँ, और त्रिमंत्र बोलती हूँ साथ में. किधर से लाया, कितना पानी देना मांगता है, फर्टिलाइजर देना मांगता है, वो बताओ. आप किधर से लेके आए? सूरत से लेके आए थे मामा के घर से.
हाँ तो ऐसे बोलो ना, मामा के घर से कैसा लेके आए, कटिंग लेके आए कि कैसे? अगले साल जब हम गए थे सूरत, तो तब 3-4 मनी प्लांट के जो ब्रांचेस होते लीव्स के साथ, उसको कट करके लिया था। फिर एक जो बाल्टी होती है प्लास्टिक की बाल्टी, उसमें उसको पानी में भर कर रख दिया था और ऊपर से पैक कर दिया था ताकि पानी गिर ना जाए और उसमें उसको ऑक्सीजन वो मिले ताकि वो सेफ रहे, वो ड्राई ना हो जाए। फिर हम यहाँ पे आए भावनगर, तो उसी दिन हमने शाम को जो हमारा मैंगो का ट्री है वहाँ पर तीनों ब्रांचेस लगा दी थी हमने। और फिर माटी में पहले हमने उसको खेड़ा थोड़ा सा, सॉइल बाहर निकाली, फिर अंदर उसको जमीन में गाड़ दिया और अभी बहुत लंबा हो गया है। ओके, मामा ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया बड़ा करने के लिए? मम्मी लेके आई थी। उसका मामा ने, फोटो करके बताना। हाँ ठीक है, कल बताऊंगी। ओके, तो मामा ने दिया था कैसे बढ़ेगा, क्या करने का, सनलाइट कितना नहीं, मांगता है, क्यों तो पूछना मांगता है ना मम्मी मामा। का देखो ये वही ये वहाँ चीज वहाँ आपको सीखने का होता है सब। ओके, आप कुछ नया चीज करें लेके आएगा तो उसका कंप्लीट डिटेल जानना पड़ता है। वहाँ पे नाना के घर पे भी मम्मी करती थी, यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा मम्मी करती है, मेरे को सिखाती है। मम्मी अभी आप लेके आए मामा के घर से, राइट? तो मामा ने कैसे हाँ, किया वो तो जानना मांगता है ना। मम्मी ने किया है पर इसकी बात नहीं कर, इतना सी बात, दिस इज आपका इंतजारी, आपका नॉलेज बढ़ाने की बात। ओके, मामा जो बोलता है वो थी उसके पास उसने किया तो ये ऐसे डोंट देखो, ये जिंदगी में डोंट एज्यूम एनीथिंग। वो बिहारी दादा बात में बताएगा, कुछ एज्यूम करने का नहीं होता है, नया कुछ करते हैं, पूरा तलाश करना मांगता है। ओके, डोंट डिपेंड और दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। ये आपका प्रोजेक्ट है, मम्मी को नहीं बोल सकता कि मम्मी पानी जाके डाल के आओ। ओके, लक्ष्य। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं यहाँ से सूरत बस से गया था। हाँ, मेरी यहाँ से लेके इंदौर तक की एक बस थी। फिर इंदौर से लेके सूरत की 12 आवर्स की एक बस थी। ओके, बोलो बोलो, दादा। हाँ हाँ। बोलिए बोलिए, हाँ। हाँ, फिर वहाँ पे मेरा सत्संग था। फिर वहाँ पे मेरी सुबह 6 बजे अपने आप एक दिन आ, आ, मुझे, हाँ, एक दिन मेरी नींद नहीं खुली थी सुबह, पर बाकी सारे दिन मेरी नींद खुल गई थी। ओके, दूसरा। आ, मैंने वहाँ पे गेम्स खेले बहुत सारे, और मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। क्या क्या आपको याद है, क्या क्या सीखने को मिला? और दादा मुझे कुछ पॉइंट्स याद है। जैसे मुझे जो खुद डेली रूटीन में काम करना रहता था, मैं वहाँ पे किसी की हेल्प नहीं लेता था कि मुझे आप ऐसा कर दो। हाँ, वहाँ पे अपन को सारे काम अपने आप से करने रहते हैं। यहाँ पे तो अपन को मम्मी हेल्प कर देती है, दीदी हेल्प कर देती है, पर वहाँ पे अपन को कोई हेल्प नहीं करता है। वहाँ पे और वहाँ पे मुझे
और दादा मैंने बाकी पॉइंट्स एक कॉपी में लिख के रखे हैं सारे। ओके, कल बताना, हो शिविर के बारे में बताना। ओके, हाँ। क्या उधर बिहारी दादा मिले थे शिविर में? हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, मोनिका, कैन यू कंटिन्यू? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हम राजस्थान, चेन्नई टू राजस्थान की ट्रैवल 2 days है। और जब हम वापस पहुंचे थे, हम नाना के घर पे स्टे किया था। और साथ ही वहाँ पर की एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ की एनवायरनमेंट ट्रॉपिकल रीजन पर है। और अ, राजस्थान में मोस्टली 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समर गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर। इवनिंग टाइम्स वहाँ पर कोई बाहर इतना नहीं जाता। और जब हम सुबह उठते हैं तब वहाँ पर स्पैरोज, कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पर अपने आप उठ जाते हैं। और वहाँ पर एकदम टाइम टेबल की तरह मेंटेन होता है। रात को इतने बजे सोते हैं और इतने बजे उठते हैं। पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल की तरह ऐसे ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर चलता है। और साथ ही वहाँ पर हमारे नाना सा ने वहाँ पर 2 भैंस है। हम मोस्टली राजस्थान में गाय के जगह भैंस को बहुत पालते हैं। और उसके दौरान दूध भी मिलता है। फ्रेश दूध सुबह आता है और उससे चाय और दूध बनाया जाता है। और साथ ही नानोसा के घर पे फार्म, बहुत ही खेत बहुत बड़ा है। वहाँ पर क्रैश कैश क्रॉप के 2 प्लांट उगाया जाता है, वो है सोप और कॉटन। और साथ ही एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी उगाई जाती है घर के लिए। ऑनियंस, मिंट, पुदीना और लेमन, पपाया, कैरेट एंड अमरूद, आम और ब्रिंजॉल्स और चेरी टोमेटोज, टमाटर और पुदीना उगाई जाती है। हाँ, ये सारी वेजिटेबल्स वहीं पर मिल जाती है इजीली। और हम मैं और मेरी सिस्टर्स हमेशा खेत में जाकर ही तोड़ के लेकर आते थे। अनियंस मोस्टली ग्रो होती है अच्छे से, हम वहां से उखाड़ कर लेकर आते थे। और उसका एनवायरनमेंट ही डिफरेंट था। वहाँ पर एकदम शांत रहता है और वास्ट प्लेस है। सिटी की तरह बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर एकदम शांति है। और वेहिकल्स भी नहीं है। और नाइट टाइम में बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है। नाइट टाइम में हम बाहर सोया करते थे और स्काई एकदम क्लियर होता है। और साथ ही स्टार्स और मून एकदम क्लियरली दिखता है। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस भी इजीली दिख जाती है रात को। वो एक्सप्लोर किया था। और राजस्थान में बहुत सारे पैलेसेस हैं। वहाँ पर हम पुष्कर और बिलाडाई गए हैं, जहाँ पर पैलेसेस घूम कर आए थे। और इतना ही। ओके, वेरी गुड। बिहारी दादा, आपको कुछ एक क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में? आप तो गए हो उधर। मोनिका से कुछ क्वेश्चन है आपको? क्या क्या खाया? हाँ, वहाँ पर भोजन में क्या मोस्टली, लेते थे? हाँ, भोजन में सुबह को रोटी बनती थी। और जब शाम होती थी, हम बहुत बड़ी फैमिली है इसलिए फंक्शंस बहुत होती थी। सगाया, मैरिजेस के दौरान फंक्शंस होती थी, तो हम उसे मारवाड़ी में जिमन बोलते हैं। वहाँ पर हमेशा खड़ी और लापी खाने के लिए जाते थे। और रात को कभी कभार रिसेप्शन होता था वहाँ पर। साउथ इंडियन फूड भी मिलता था, वहाँ खाना खाते थे। और मोस्टली कड़ी, बाटिया, लापसी और दाल, ये मोस्टली खाते थे। और रसमलाई, कचौरी वहाँ की स्पेशलिटी है और मुझे भी पसंद है, वो भी खाया करती थी। ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? कौन सा पिक्चर देखा? क्या कहा? कौन सा पिक्चर देखा?
कौन सा सिनेमा पिक्चर? सिनेमा कौन सी देखी? नहीं सिन बिल्कुल नहीं, नहीं वहां पर नहीं है, नहीं। आप कौन सी वहां है ही सिनेमा नहीं की बात? है। कौन सी सिनेमा? वो पिक्चर देखने जाते हैं ना, सिनेमा, फिल्म नहीं देखने जाते हैं, नहीं, वहां पर नहीं है। वहां पर नहीं है, नजदीक में नहीं है कोई। फुल विलेज एरिया है तो नहीं है। विलेज एरिया है, बिल्कुल विलेज एरिया है, कुछ नहीं है। हाँ। तो फिर मनोरंजन के लिए क्या किया? मनोरंजन के लिए कजिन के साथ खेला, खेत में बहन के साथ खेत में जाती थी। वहाँ का एकदम शांत वातावरण था, एकदम ठंडी हवा, फ्रेश एयर और फ्रेश वेजिटेबल्स भी बिल, मिलती थी। बिल्कुल अलग ही लगे ना चेन्नई से, हाँ सीधे वहां तो बिल्कुल अलग है। और हाँ वो एंजॉय करते हैं, इतनी शांति कभी जीवन में देखी भी नहीं होगी, इतना शांत हाँ वातावरण। और कुदरत के खोले में ही बैठे थे, ऐसा है। हाँ रात को बाहर बैठते हैं तो सब दिखाई देता है, सूरज चंदा सब कुछ हाँ दिखाई देते हैं। घर में से तो कहाँ देखेंगे। हाँ तो हाँ ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और जब बाहर निकलते हैं, हमारे होम टाउन से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो खाना पीना है, वो सब हमको मिलता है। और एडजस्टमेंट लेने का भी होता है ना वहाँ, हाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हाँ, लेना पड़ता वहाँ है। एडजस्टमेंट हाँ, बहुत तो लेना पड़ता है। हमारी शक्ति खिलती है, भीतर से हम हम्म, स्ट्रांग हो जाते हैं। और नया नया सब देखने को मिलता है, नया नया सुनने को मिलता है। हाँ तो बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छी तरह से अपने वेकेशन गुजारा। हाँ। ओके, वेरी गुड। दिव्या बहन, आपका क्या प्रोजेक्ट है आज? मैं ओके, क्या है बताओ। आज बता, से बोलो। मैं हाँ, છે ચિત્તોનેલા છે આનું નામ ઓકે, કયું પ્લાન્ટ છે? ચિત્તોનેલા ઓકે, એને કેટલા ફ્લાવર થાય છે? એને મચકી મચ્છર ભાગે એનાથી ઓકે, અને ત્યાં આગળ ઠંડી છે બહુ? ઠંડી તો નથી આ કેમ ફોટો કે કોનો છે? આ મારો તારો, તમારો છે તો કેમ ઠંડી બહુ લાગે છે? વરસાદ પડતો હતો ને અને ઠંડી હતી ओके, वेरी गुड। बिहारी दादा, आपको क्वेश्चन है दिव्या के? दिव्या ने क्वेश्चन है दिव्या? અને એનું નામ છે એફિલિયમ છે આ ફ્લાવરનું નામ ओके, वेरी गुड। ओ छे बीजू? બીજા ફ્લાવર છે આ ફ્લાવરનું નામ છે પેટ્યુનિયા છે पिटूनिया? પિટુનિયા હા या, ओके ओके, वेरी गुड। અને આનું નામ છે પ્લુટિંગ ओके, वेरी गुड। કોને ફોટો પાડ્યો? એ મમ્માએ મમ્મા હે। અને ફ્લાવર ક્યાં છે? ઘરમાં છે ફ્લાવર કે મારા ગાર્ડન? ટીચર રાખે છે ઓકે, પછી આ ફ્લાવરનું નામ છે એમરગ્લે ઓકે, અને આનું નામ છે લિલી
वो पिक्चर છે બધા હા હા તારી વેકેશનમાં આજ કર્યું આ નહીં વેકેશનમાં આ બધું કાલે કર્યું કર્યું કાલે જ બધુંય હા કાલે ટીચર ની થયા ગઈ એટલે પછી આ ફ્લાવર નું નામ છે બહુ ફાઇન ફાઇન લાગે છે એકદમ છે. કલરફુલ ડેઇઝી છે આ Fine આવો pic- કલર નું છે બટ 12 થઈ ગયા છે બહુ બધા બધાનું નામ છે ડેઇઝી Okay, સરસ very પછી આ ફ્લાવર્સ નું નામ છે હાઇટ્રોંગ okay. ઇટોલોજીયા છે Very good. તો દિવ્યાબેન હજી હા? છે હજી છે હા હજુ બહુ છે પછી હજી સવાર છે પછી આ ફ્લાવર નું નામ છે રોઝ એ તો ખબર પડી અમને રોજ છે પછી આ સરસ સરસ ફ્લાવર નું નામ છે ફાઇન પેન્સી આ ફ્લાવર નું નામ છે આટલા બધા ફ્લાવરો છે તમારે વેરી ગુડ ઓકે વેરી ગુડ આ ગુડ બધા જોબ હા હા બોલો દિવ્યાબેન ઓ દિવ્યા હા આ બધા ફ્લાવર ના કલર જુદા જુદા કેમ છે જુદા જુદા તો હોય આ બતાય કેમ પણ પછી છે ને જુદા આ જુદા કેમ છે જુદા તો હોય બટ આનું નામ છે તો દિવ્યાબેન પણ કેમ છે હોય તો બરાબર બિહારી છે પણ કેમ જુદા બિહારી જુદા દાદા પૂછે છે કેમ જુદા જુદા હોય એમ પૂછે છે જુદા એટલે હોય કેમ કે છે ને એ લોકો અલગ અલગ કામ માટે હોય એટલે શું જુદા હોય જુદા અલગ અલગ કામ માટે હોય એક અલગ અલગ જુદા જુદા હોય હા બરાબર પછી આનું નામ છે બટરફ્લાય બસ અને આનું નામ છે પોટેટો બસ ઓકે વેરી ગુડ દિવ્યાબેન સરસ સરસ બટરફ્લાય ફાઇન બસમાં છે ને બટરફ્લાયો આવે જ્યુસ પીવા અને પાણી કોણ પાય છે આ ફ્લાવર્સ ને પાણી તો આપણને જ આપવાનું કોણ પીવડાવે છે ટીચર પીલાવે દિવ્યા નહીં નહીં કેમ કે ટીચરના ખર્ટી લાયા ને ફોટાઓ ઓકે ઓકે ટીચર વેરી ના ગુડ ઘરેથી લાવે. હા ગુડ જોબ ઓકે તારે કઈ સીતાક્ષી બા પ્રશ્ન છે તારે કઈ પૂછવું છે દિવ્યા નહીં કઈ પ્રશ્ન છે નહીં હું પૂછું પ્રશ્ન હા તને ગુસ્સો આવે છે ક્યારેક ક્યારેક કેમ આવે છે ગુસ્સો કેમ કેમ આવે ના ગમે એટલે ના ગમે એટલે ગુસ્સો કરી એટલે ગમતું થઈ જાય નહીં માને માટે ગુસ્સો આવે છે હા એટલે માને ગુસ્સો કરવો સારો એટલે હમ, ગુસ્સો કરવો એ સારો ને કે ખરાબ નહીં ખરાબ ગુસ્સો કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ ના કરો જોવે ના કરવો જોઈએ પણ છતાંય થઈ જાય કેમ કઈ ગઈ દિવ્યા ચાલવા માટે થઈ જાય મનાલવા માટે થઈ જાય સારું સારું ચાલો આગળ ઓકે વેરી ગુડ સીતાક્ષી બા હા બોલો જય સચિદાનંદ
जब हम मेरे मौसी के फार्म है सोशिया में, जो भावनगर से थोड़ा सा दूर होता है सोशिया, वहाँ पर हम जब महेश आनंद जी और परेश आनंद जी आए थे तब हम गए थे एक दिन के लिए सुबह से शाम तक। तो हम सुबह में गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग टैंक बनाया हुआ है, पानी का बहुत बड़ा है। एक हमारा जो रूम होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा ज्यादा, वो बहुत बड़ा टैंक है जो पानी से भरा हुआ था। फिर वहाँ पर उन्होंने एक घर बनाए रहने के लिए, वहाँ पर थोड़े से लोग रहते, उनके जो वहाँ पे जो रखवाली करते पूरे खेत की, और वहाँ पे सबको पानी पिलाते। वहाँ पर मेरे मौसी के खेत में ड्रिप सिस्टम की हुई है, यानी कि जब खेत बनाया होगा तब वहाँ पे अंदर से खेल के वहाँ पे सारी पाइप्स लगाई हुई है, ड्रिप सिस्टम जो होती है ना उसके लिए। वहाँ पे जब हम मैंगो ट्रीज देखने गए थे, वहाँ पे से नीचे लाइंस की थी, स्क्वायर स्क्वायर ऐसे अलग अलग साइड रेक्टेंगल्स पूरी एकदम एक जैसी। वहाँ पर उन्होंने ड्रिप सिस्टम की पाइप्स लगाई है। फिर वहाँ पर जब हम मैंगो ट्रीज देखने गए थे तो जो ट्रीज होते हैं मैंगो ट्रीज, हम नॉर्मल ऐसे देखे तो पूरा का पूरा बहुत हमें ऊंचा लगता है, पर वहाँ पर सारे मैंगो ट्रीज थोड़े हमें नीचे लगते हैं, क्योंकि आधा ट्री होते हैं वो अंदर होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बाहर और लीव्स बाहर होते हैं, इसलिए वहाँ पर ट्रीज छोटे छोटे लगते हैं और मैंगो निकालना इजी पड़ जाता है। फिर वहाँ पर मैंगो का बहुत बड़ा है। फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे चले तो वहाँ पर टमाटर की खेती की हुई है। वहाँ पर ऐसे थोड़े छोटे स्टिक्स है, वहाँ पर टमाटर का जो प्लांट है उसे थोड़ा लपेटा हुआ है और वहाँ पर टमाटर उगाते हैं। फिर अनार उगाए हुए हैं वहाँ पर, और थोड़े से वहाँ पर नारियल के 2 पेड़ है बड़े बड़े। फिर जाम्बू का एक बहुत बड़ा पेड़ है। फिर एक वाटरमेलन का पेड़ है, सॉरी पेड़ नहीं होता उसका, वाटरमेलन का वाटरमेलन प्लांट। का पेड़ कहाँ है? वाटरमेलन का पेड़ नहीं, प्लांट। और चक्कर उगती है वहाँ पर। फिर वहाँ पर हम जब गए तब हमने पहले खाना खाया था वहाँ पर बैठे बैठे। वहाँ पर वो बहुत सारे वो खाटले पात वहाँ पे बिछाए हुए थे, 4-5 खाटले। और वो जो जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा, वहाँ पर झूला बंधा हुआ है, झूले खाए। फिर वहाँ पर हमने खाना खा के थोड़ी देर के बाद हम सब स्विमिंग में नहाने चले गए थे। और फिर हमने पूरे खेत में से आटे मारे थे, सब कुछ देखा था। वहाँ पर ऐसे बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज आती, वहाँ पे पिकॉक्स भी आते हैं और हमें पिकॉक का एक पंख भी मिला था। वेरी गुड। ये आपने बताया, परेश दादा ने कुछ बताया नहीं, क्या बोला नहीं इस ट्रिप में, खेत में? हम सब बच्चों के साथ खेल रहे थे और अंदर दीदी को हेल्प की थी रसोई बनाने में। ओह अच्छा, वहाँ पर ओके, हमने मेथी के गोटे बनाने सीखा मैंने ओह वेरी गुड, ओके के साथ। ओके। बिहारी दादा, एक क्वेश्चन है आपको इस ताक्सी भाव के? बिहारी दादा को कुछ क्वेश्चन है इताक्षी बापू? एक दिवसની ट्रिप હતી. हाँ, एक दिन के लिए। फिर अगले साल पुलिनानंद जी आए थे तब भी हम गए थे। बराबर. जब अभी भी आप तो बिहारी, पुत्र आते हैं तो जाने को मिलता है, आप तो पुत्रों के हाँ साथ रहने को भी मिलता है. हाँ, तो स्टेज क्योंकि पे जो तब से आप तो बात पुत्र देखते हैं और स्टेज पे जो आप तो पुत्र देखते हैं और साथ में घूमते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं ना. हाँ, और साथ में 25-30 महात्माओं भी आते हैं साथ में सोचिए वहाँ पर, इसलिए मजा साथ भी में आती महात्मा भी होते हैं. बराबर. तो हंसते है। खेलते सब ज्ञान की बातें चलती रहती है. हाँ, वहाँ पर हम जब जा रहे थे तब रास्ते में 2 मंदिर थे। एक जो बीच में गांव आता है, गांव का नाम तो भी याद नहीं है,
पर वहाँ पर जैनों का सबसे बड़ा मंदिर है जो मेन होता है, वहाँ पर बहुत सबसे पुराना मंदिर जो नया कर किया हुआ है वो, और फिर एक महाकाली का मंदिर है, वहाँ पर गए थे। कौन सा भगवान था वहाँ? जैन मंदिर में कौन से भगवान थे? हाँ जैन मंदिर था वो, उसमें कौन से हाँ भगवान थे? वो नाम क्या हाँ था वो देर भगवान का? थे ना, वहाँ पर 24 तीर्थंकर की मूर्तियाँ थी। 24 तीर्थंकर थे। हाँ बराबर। तो ये जब भी हम तीर्थंकर भगवान का दर्शन करते हैं तो पहले त्रिमंत्र बोलने का है और फिर हाँ वहाँ पर प्रार्थना बोला, करने की है। सुनाई देता है ना? फिर हाँ सामायिक भी करवाया था महेशानंद एकटाक जी से। ने। हाँ हाँ, बराबर। अब मैं कुछ बताता हूँ कि जब भी ये तीर्थंकर भगवान का दर्शन करते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो ये त्रिमंत्र बोलने का, ये निष्पक्षपाती त्रिमंत्र है। तो सभी देवी देवता राजी रहते हैं। और जब भी तीर्थंकर भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो ये अवश्य मांगने का है कि आपकी दृष्टि वही मेरी दृष्टि रहो, हाँ आपका ज्ञान वही मेरा ज्ञान रहो, और आपकी जो वितरागता है वही मेरी वितरागता रहो। तो ये हमेशा प्रार्थना करने की है। कोई भी तीर्थंकर के पास जावे, भगवान के पास जावे, खास करके तीर्थंकर भगवान, तो उनकी जो वितरागता है, उनकी जो वितराग दृष्टि है, बराबर, तो ये प्रार्थना हमेशा करने की है, ये लक्ष्य में रखने का है कहीं पर भी जाए तो। हाँ ओके समय किया था। हाँ सामायिक करवाया था उन्होंने 10 मिनट का, बराबर। अच्छा। फिर 5 मिनट के दर्शन बोले और सारे तीर्थंकर के दर्शन किए थे। फिर वहां से माँ काली के मंदिर गए थे हम। जो व्यवहार मिलता है तो आप्तपुत्रों को भी नेचुरल रूप में देखने का, अवलोकन करने का मौका मिलता है। बराबर ना? हाँ और बात भी चलती रहती है और साथ में घूमते हैं, आप्तपुत्रों के सानिध्य में रहते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। बहुत तो मजा आता है। भावनगर वाले, हाँ, और आपको तो जब भी आप्तपुत्र आते हैं तो उसके साथ जाने का होता ही है, प्रोग्राम बन ही होता ही जाता है। है। तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड। ये बच्चे लोग आपने सब वेरी गुड, अच्छा किया। और दक्ष, आप कल बताना शिविर में कौन सा आप तो पुत्र आए थे और आपने क्या सीखा उधर। ओके हाँ। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ઓકે, હવે બિહારી આનંદજી, આપણે પદ સાંભળીશું हाँ, પાયલબેન પાસે. પાયલબેન, આજે શ્રેયા કેમ ગુમ થઈ ગઈ? આજે ગુમ થઈ ગઈ. એવું ના ચાલે. એને હા, રિપોર્ટ ગઈ. આપવાનો, તમારે ને એમને રિપોર્ટ આપવાનો. હું મારો રિપોર્ટ આપી દઉં. ના, એ ના ચાલે. એને કમ્બાઈન કરીને એને આપવાનો હોય. સારું, કાલે ચોક્કસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. जय જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે,
કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક પરિણામે જ યોની બીજ. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક પરિણામે જ યોની બીજ. બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો અસર દારૂમય મોહ ચડ્યો. સંયોગે જાતે જઈ ભળ્યો અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. અનાત્માને જ હું પદ હોય છે દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સમય જો વેડફી નાખ્યો વખત ધૂણધાણી કરી કાઢ્યો. સમય જો વેડફી નાખ્યો વખત ધૂણધાણી કરી કાઢ્યો. વિષય અજ્ઞાનમાં રાચ્યો અહંકાર ભોગવી મહાલ્યો. અહંકાર ભોગવી માલ્યો. અહંકાર ભોગવી માલ્યો. અસમજણથી જો રખડ્યો છે, ત્રિપાધે જો ભટક્યો છે. વિભાવી કે ફયોગે મોહી દબાણો બહી ભાવે કેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. દેહાત્મા ભિન્નતાર જુએ અતિન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો. નિવેડો જ્ઞાન જડિયો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કોક ફેરો હોય ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. વિજ્ઞાની કોક ફેરો હોય શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ આ ગયું કાઢ્યું. કેમ આજે આવતો ને મળ્યું? આજે એટલે એ રીતે થયું કે કુટુંબમાં એક બનાવ બન્યો છે. બહુ જ યંગ એજમાં એક જણનું અવસાન થયું છે અમારા રિલેટિવ્સમાં. તો બહુ જ નાની ઉંમરે એમનું અવસાન થઈ ગયું અને મોક્ષ પામ્યા છે. અને એકદમ જ આમ જૈન હતા અને બહુ ચુસ્ત જઈને બધું જ પાલન કરતા હતા. તો અચાનકથી જે આ ખબર આવી એમાં ત્યારે પછી 1-2 દિવસ પછી જ્યારે પદ આ સાંભળ્યું ત્યારે એકદમ થોડી લિંક થઈ ગઈ કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે પણ એની કિંમત
સમજાતી નથી અને વ્યવહારમાં જ ગૂંચવાયા કરીએ છીએ. અને જ્યારે આ રીતનું થાય છે તો એમ થાય છે કે મનુષ્ય દેહ તો કેટલો જલ્દી પૂરો પણ થઈ જાય છે. એટલે એ કનેક્ટેડ થોડું આજે આ પદ સિલેક્ટ થયું છે. વેરી ગુડ. તો આમાં શું જાણવું છે? એટલે બિહારી આનંદજી, તમે આમાં જે આ જે પ્રસંગ બન્યો છે તો આપણે આ પહેલી જ જે 4 લાઈન છે એ તમે સમજાવો, કેમ કે ક્યાં પતી જાય છે મનુષ્ય દેહ એ ખબર જ નથી પડતી. એટલે અને તમે જે બોલ્યા કે એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ ગયો, કે મોક્ષ પ્રાપ્ત ક્યારે થાય? આમ બોલાય એવું કે મોક્ષ ધામને પામ્યા, સ્વર્ગે મોક્ષ, સીધા હા આવે એવું બોલે. હા, મોક્ષધામ. હા તો એ સ્વર્ગે સીધા આવે એવું કે. હા, એટલે એક વ્યવહાર છે. શું છે? વ્યવહાર છે, બરાબર. બધા એ મોક્ષે જ ગયા એવું જ કે મોક્ષ ધામે ગયા, સ્વર્ગે હા. ગયા. પણ મોક્ષ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? કે મનુષ્ય જીવન પણ ક્યારેક જ પ્રાપ્ત થાય છે, કાયમ બધાને મળતું નથી. તો કે આ મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ કેમ છે? તો કે આ મનુષ્ય દેહ કરીને જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, મુક્તિ મળે છે. મનુષ્ય દેહ કરીને જ મોક્ષે જવાય, બધા કર્મો ખપાવીને. બીજી કોઈ પણ ગતિમાં, મનુષ્ય ગતિ સિવાય બીજી જનાવર ગતિ છે, દેવગતિ છે, નર્ક ગતિ છે, અને ચોથી પાછી મનુષ્ય ગતિ છે. તો કે આ જે 3 ગતિમાં જીવ ભટકે છે, તો કે એને જે કર્મ બાંધેલા છે એ કર્મના આધારે એને ભટકવું પડે છે. અને એ કર્મ ભોગવીને પાછો મનુષ્યમાં આવે. સમજાય? બરાબર. હા, અને મનુષ્ય થકી જ મુક્ત થવાય, મનુષ્ય થકી મનુષ્ય જ દેહ મુક્ત. જ મુક્ત થવાય. એટલે દરેક ધર્મમાં, બધાય અવતારોમાં મનુષ્યનું મહત્વ બહુ મૂકેલું છે. એટલે આ 4 પંક્તિ એ જ સમજાવે છે કે આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે તો એળે ના જાય, અને પોતે ખરેખર કોણ છે એ જાણી લેવું, અને કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ અને મોક્ષે જવું. આટલો જ મનુષ્ય દેહનો ધ્યેય છે. સમજાય? હા, હવે થોડુંક હજી સનાતન બિહારીયાનજી. શું? ના, હજી થોડુંક ડિટેલમાં સમજાવો. મારે શું વસ્તુ નહીં સમજાતી? ના, સમજાય છે, પણ એમાં એવું થાય છે કે વ્યવહારમાં જ એટલા બધા ગૂંચવાયા કરીએ છીએ કે પછી આગળ બધું ઓલું કહીએ છીએ ને, બધી ગડબડ જ થઈ જાય છે. એટલે વ્યવહાર કોઈ પણ નડતો નથી, અને વ્યવહાર તો દરેકને રહેવાનો જ. તમારે તમારા લેવલ હોય, અમારે લેવલ હોય, દરેકને વ્યવહાર તો હોય જ. એટલે વ્યવહાર ભલો ને ગમે તેટલો હોય, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું, અને આ જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે એ કોનો છે? પાયલનો છે. પાયલનો વ્યવહાર છે. અને પાયલ જે વ્યવહાર લઈને આવી છે, તો એનો ઉકેલ તો લાવવો પડશે ને. હા, લાવવો પડે. જેની જેની જોડે ઋણાનુબંધ છે, જેની સાથે કર્મથી સંકળાયેલા છે, કર્મથી સંકળાયેલા છે, માટે જ આપણા ઘરમાં સગાવાલા થઈને આયા છે.
એ તો સગાવાલા થઈને આયા જ છે ને બધાય. હા સગાવડ હા સંકળાયેલા છે એટલે કેમ કેમ આયા છે? આપણે બોલાયા? હમ આપણે બોલાયા નથી, પણ જેનો હમ જેનો હિસાબ બાકી સાથે હોય, વ્યવહાર લેતી દેતી બાકી હોય તો કુદરત ભેગા કરી દે. હમ દીકરી તરીકે આવે, પતિ તરીકે આવે, સાસુ તરીકે આવે. એટલે એ બધા હિસાબ પૂરા કરવા માટે જ આ મનુષ્ય દેહ છે. હમ આ દેહ કરીને જ બધા કર્મોમાંથી મુક્ત થવાય અને મોક્ષે જવાય. અને આ 84 લાખ યોનિમાં મનુષ્ય દેહ મળવો કેટલો હમ મુશ્કેલ છે. કેટલું પુણ્ય હા હોય ત્યારે મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય. અને મનુષ્ય દેહ ને પાછું ભારતમાં. હમ એટલે એ રીતે આ મનુષ્ય દેહનું બહુ મહત્વ બતાવ્યું છે. કારણ કે આ સાધન છે. શું છે? સાધન છે. મનુષ્ય દેહ એ સાધન છે. અને એ સાધન થકી આપણે બધા કાર્ય કરી શકીએ છીએ. રસોઈ બનાવી હોય, કઈ પણ સાફ સફાઈ કરવી હોય, તો આ મન વચન કાયારૂપી સાધન છે. ભક્તિ કરવી હોય, માળા કરવી હોય, કઈ પણ કરવું હોય, તો આ સાધન થકી જ થાય ને. હા એટલે આને મનુષ્ય રૂપી આ સાધન કહ્યું છે. અને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો એ તો બહુ મોટા મોટું કહેવાય. હમ એટલે આજે એના પછીની જે પંક્તિ છે ને, સનાતન વસ્તુ બે નજદીક પરિણામે યોની બીજ. એટલે આ કર્મ ક્યારે બંધાય? તો કે આત્મા અને શરીર એ બે વસ્તુ નજીક છે. જુદી છે છતાં એ નજીક છે. એટલે એ નજીકના લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે હું કરું છું, મેં કર્યું. એટલે ત્યાં આગળ નવું કર્મનું બીજ પડે છે. અને પાછું બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો. એટલે જે બિલીફ છે એની કે હું પાયલ છું, કે હું બિહારી છું, તો કે એ બિલીફમાં જે નામ ઓળખવા માટે આપેલું છે તે એ નામ જ પોતે થઈ ગયો. એટલે એ બિલીફ થી એ ભ્રાંતિમાં કે મને હું જ છું પાયલ, હું જ પાયલ છું, મને જ કહ્યું. એટલે એ ભ્રાંતિ ઊભી થઈ જ જાય. અને ભ્રાંતિ ઊભી થાય અને પાછો હું તો છે જ, હું અને મારું બંને છે. એટલે એ દારૂમય મોહ ચડે એનો. બરાબર. હું છું, હું સા છું, હું ક્ષત્રિય છું, હું આ છું. એટલે એનો જબરજસ્ત મોહ ચડે. સંયોગે જાતે જઈ ભળ્યો, અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. અનાત્માને જ હું પદ હોય છે દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. એટલે આ જગતમાં ઘણા બધા સંજોગો છે. એ સંજોગો નડતા નથી, પણ તમે સંજોગોને ચોંટી પડો છો. મોબાઈલ તમને નડતો નથી, પણ તમે મોબાઈલને ચોંટેલા છો. ચોંટેલા છે. બાકી મોબાઈલ ખૂણામાં પડ્યો હોય તો પડ્યો રહે, 15 દાડા સુધી પડ્યો રહે. બોલે નહીં કે મને લો, કેમ વાપરતા નથી એવું બોલે? આટલો મોઘો લાયા અને વાપરતા નથી, મને કશું ઉપયોગમાં લેતા નથી, બોલે એવું? પણ આપણે એને ચોંટ્યા છે. એટલે જેટલા આપણે એને ચોંટેલા છે એટલો એ આપણને નચાવે છે.
અને આપણો ટાઈમ ખાઈ જાય છે. હમ મોબાઈલ નકામો નથી, હમ કારણ કે એમાં A to Z છે, બધું જ છે. હમ હમ તમારે જે માહિતી જોઈતી હોય, જે જોઈતી હોય બધું એની અંદર છે. હમ પણ તમે શું જોશો? તો કે તમને જે ગમે છે, હમ તમારે જે જોવું છે એ જ જોશો ને. હા બધાની વચ્ચે હોય ત્યારે જુદું જોવાય, એકલા બેઠા હોય ત્યારે જુદું જોવાય. હમ એટલે એ આપણી જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ છે એ બધી જ વૃત્તિઓ મોબાઈલના નિમિત્તે બહાર આવે છે. એટલે મોબાઈલને લીધે આપણી આખી પ્રકૃતિ ઓળખાય છે. હમ આપણી પ્રકૃતિમાં શું શું પડેલું છે, કઈ કઈ વીકનેસ પડેલી છે, છે એ મોબાઈલના નિમિત્તે ઓળખાય છે, બહાર આવે છે. હા એટલે એ તો બહુ ઉપકારી છે, પણ આપણે એને ચોંટ્યા છે. એ આપણને ચોંટ્યો નથી. નથી. હમ બધા સંજોગને આપણે જ ચોંટ્યા છે. હમ મોલમાં ગયા અને કપડા જોયા, ઘરેણા જોયા અને બધું જોયું, તો કપડા આપણને બોલાવે છે, કપડા આપણને ચોંટી જાય છે. આપણે આપણને ચોંટીએ થાય આ કેટલું સરસ છે, કેટલો ફાઇન હમ ડિઝાઇન છે, કેટલો ફાઇન હમ કલર છે, તો આપણે હમ એને જઈને વળગીએ છે. હમ એ આપણને વળગે છે. ના એટલે દરેક સંજોગોમાં પોતે એને ઇન્ટરેસ્ટ છે, એટલે એ જઈને ચોંટે છે, વળગે છે. સંજોગ કોઈ પણ નડતો નથી. આ જેટલા પણ ભગવાન થઈ ગયા બધાય, એમને પણ જાત જાતના બધા સંજોગો હતા. હમ સંજોગ વગર કોઈ હતું? ના આ તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા, એમને પણ સંજોગો હતા કે નહીં હતા? હતા હતા. હા, તો આપણે સંજોગ છે, પણ હમ સંજોગ એ આપણે નથી. હમ આપણે શુદ્ધાત્મા છે. અને આ પાયલ રૂપી જે મોટામાં મોટો સંજોગ છે, જે સાથે ને સાથે જ છે, તો કે એ વળગેલો છે. ભૂતાવળ વળગી જે કે છે ને, હા એ સાથે ને સાથે છે, જ્યાં જાય ત્યાં સાથે જ હોય. હમ એટલે મોટામાં મોટો સંજોગ છે એ દેહનો સંજોગ છે. અને એની અંદર ગમવાપણું, ના ગમવાપણું, ફાવતું, ના ફાવતું બધું પડેલું છે. એટલે કે આ દેહ એ મોટામાં મોટો સંજોગ છે. એને ફાઇલ નંબર 1 કહ્યું. શું હમ કહ્યું? ફાઇલ નંબર 1 કહ્યું. હા અને એ ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર હમ ઘણી બધી ફાઇલો છે પાછી. હમ ફાઇલ નંબર 1 તો દેખાય છે, દેખાય છે. હા પણ ના દેખાય એવી ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર ઘણી બધી ફાઇલો છે. હમ એને મ્યુઝિક ગમે છે, સત્સંગ ગમે છે, ખાવાનું ગમે છે, ફરવાનું ગમે છે, નાહવાનું હમ ગમે છે, તૈયાર હમ થવાનું ગમે છે, સારા સારા કપડા ગમે છે. આ બધી હમ ફાઇલો જ છે. હમ આ હા ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર ની ફાઇલો બધી વિગતે ફાઇલ. હમ હમ તો કે આ બધી ફાઇલોનો હવે શુદ્ધાત્મા ભાવે રહીને એનો નિકાલ કરવાનો છે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા અને આ જે પાયલ છે હમ એને અનાત્મા કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? અનાત્મા. અનાત્માને જ હું પદ હોય છે. હમ દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. એટલે આ જે પાયલનો ભાગ દેખાય છે હા અને અંદર નથી દેખાતો એવો ભાગ, એટલે કે આ બાહ્યકરણ અને અંતઃકરણ, બરાબર. હમ એ આખો અનાત્મા વિભાગ છે. અનાત્મા વિભાગ એટલે કે જે કાયમનો નથી, ટેમ્પરરી છે, હમ હમ સંજોગને આધીન છે.
એ બધો હમ. અનાત્મ વિભાગ કહેવાય. હમ ને ત્યાં જ એ અનાત્મ વિભાગની અંદર જ હું પાયલ છું, બરાબર. હું સા છું, હું આ હમ છું, હમ એ બધું હું પદ અંદર આવી જાય એમાં જ હમ માન્યતાથી. માન્યતાથી. હા કારણ કે હું પાયલ છું એ પણ એક બિલીફ છે, રોંગ બિલીફ છે. હા હા અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ રાઈટ બિલીફ છે. હમ એટલે ખરેખર પોતે આત્મા છે, પણ દેહ સ્વરૂપે પોતાને માને છે. હમ એટલે એને દેહાધ્યાસ ઉભો થયો. હમ એટલે આ દેહ છે, પાયલ છે, એ આત્માનો વિકલ્પ છે. શું છે? હમ આત્માનો વિકલ્પ છે. હા, દેહાધ્યાસ. હમ એટલે દેહાધ્યાસ, એ હું, બરાબર. મારી દીકરી, મારા પતિ, મારું ઘર, આ બધું એને રહ્યા જ કરે. હમ હું પાયલ છું ને હું કરું છું એ રહ્યા જ કરે. પણ હવે આપણે હમ એમાંથી મુક્ત થયા. શું હમ થયા? મુક્ત મુક્ત થયા. થયા. હા એટલે મુક્ત હવે થયા. આને જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો. શું કરવાનું? જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો. અભ્યાસ. પાયલ ને બધા હમ. વિચારો આવે, બધું હા ગમે, ખરીદે, બરાબર. ખાય, બધું જ વ્યવહાર એનું એ જ છે. હમ એટલે વ્યવહાર અટકવાનો નથી, કે બરાબર. વ્યવહારને બંધ કરવાનો નથી, હમ પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદમાં રહીને આ પાયલને સારી રીતે ઓળખવાની છે. હમ હમ પાયલની વીકનેસને જાણવાની છે. હમ એટલે એ પાયલને તમે જો કર્યા કરો, પાયલને ઓળખ્યા હમ કરો, હમ અને પાયલનો કોઈ વ્યવહાર દુઃખદાયી થઈ પડે હમ ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરો. હમ એટલે આ હમ રીતે હમ આખો આ માર્ગ જે છે એ માર્ગે આપણે ચડી ગયા છે, અને આ રીતે આખો હમ બધી ફાઇલોનો નિકાલ થતો જાય. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા આમાં કે પ્રશ્નો ઉભો થાય તો વાત કરાય. મને સમજાયું. હા બરાબર. બીજું છે હા પાલબેન? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, દીપકભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન હતો? દીપકભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય બિહારી સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી. હા, બોલો બોલો. હા, જ્ઞાની સદા અપ્રયત્ન દશામાં. એ સહજતાની ચોપડીમાં મેં દીપક આનંદને મોકલાવેલું છે મોબાઈલ પર. દીપક આનંદનો નંબર મારી પાસે છે એટલે મોકલાવેલું છે એમને, કે સહજતાની ચોપડી છે. જ્ઞાની પુરુષ તમે કહેતા તો વાંચો. હા, કરું કરું. તમે તમે વાંચો, દીપિકાજી કાઢે છે. હવે જગત હેડિંગ છે જ્ઞાની સદા અપ્રયત્ન દશામાં. જ્ઞાની પુરુષ તો કોને કહેવાય? જેમને નિરંતર અપ્રયત્ન દશા વર્તે. હવે જગત પ્રયત્નમાં છે, પણ તમે પ્રયત્નમાં નથી, પણ યત્નમાં છો. હા, આ ડખો થયેલો હોય એને સારું ખોટું ગણવા જાઓ છો. અરે પણ ભાઈ, તમે તમારી જગ્યાએ બેસી રહો ને, ઊંચા નીચા શું કરવા થાવ છો? એ સારું ખોટું તો પૂતગલનું થાય છે. એમાં પૂતગલની વંશ ગયેલી જ નહીં. સંભળાય છે સાહેબ? ગયેલી. હા હા, બોલો હા, બોલો. એમાં આ પૂતગલની છે વંશ ને, ગયેલી જ નહીં. આ છે દેખાય છે. હા હા હવે વાંચતા નહીં. હા, દીપક આનંદ. હા બસ. હવે જગત પ્રયત્નમાં છે, પણ તમે પ્રયત્નમાં નથી, પણ યત્નમાં છો. એટલે
દાદા ભગવાન સમજાવવા શું માગે છે કે આખા જગતના લોકો આ કરાય, આ ના કરાય, આ કરવું જોઈએ, આ ના કરવું જોઈએ, આ મારાથી થતું નથી, આ લોકો કરતા નથી, એટલે એ પ્રયત્ન દશામાં છે. સમજાય? બરાબર. આખું જગત એટલે કરતા ભાવમાં છે. કંઈક ને કંઈક કરવા જાય છે, કંઈક ને કંઈક કરવા જાય છે, એટલે એ થતું નથી એટલે મૂંઝાય છે. પણ તમે પ્રયત્નમાં નથી. તમે એટલે જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એ પ્રયત્નમાં નથી. કારણ કે કઈ પણ દીપકભાઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તો કે દીપકભાઈ હંમેશા પ્રયત્ન દશામાં જ હોય. કંઈક ને કંઈક કરવા કરવું, આ કરવું, કમાવા જવું, આમ કરવું, તેમ કરવું, એટલે દીપકભાઈ પ્રયત્ન દશામાં છે. આખો સંસાર પણ પ્રયત્ન દશામાં છે. એટલે તમે પ્રયત્નમાં નથી. એટલે શું કહેવા માંગો છો કે તમે શુદ્ધાત્મા તરીકે પ્રયત્નમાં નથી, જાણનાર તરીકે છો. શું છો? કરનાર તરીકે નથી, પણ યત્નમાં છો. હા, આ ડખો થયેલો હોય, યત્ન એટલે આ સારું, આ ખોટું, એ બધું જે છે એમાં તમે નથી. યત્ન એટલે દીપક આનંદજી શું કહેવા માંગે? યત્ન, પ્રયત્ન અને યત્ન. હા, એક મિનિટ. આપ ગૂગલ. હા, એક મિનિટ, એક મિનિટ, એક મિનિટ. યત્નનો મીનિંગ છે આ બધા. એ પ્રયત્ન કરીને જ કે છે. એક મિનિટ. પ્રયત્ન યત્ન સ્વરૂપ એટલે અવસ્થા. જો આ નાટકની અવસ્થાનો એક પ્રકાર, એટલે પ્રાપ્તિ માટે નાટકમાં કે નાટકમાં જે ત્વરાયુક્ત વ્યાપાર થાય છે તેને યત્ન કહે છે. નાટકની અવસ્થાનો એક પ્રકાર, ફળ પ્રાપ્તિ માટે નાટકમાં જે ત્વરાયુક્ત વ્યાપાર થાય છે તેને યત્ન કહે છે. આ ખ્યાલ આવી ગયો ને? ના ભાઈ, કઈ ખ્યાલ ના. શું કહેવા માંગે છે? તો જે થાય તે યત્ન એને પેલામાં કહેવાય. પ્રયત્ન પ્રયત્નમાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવો પડે. પ્રવૃત્તિમાં પોતે કરનાર હોય, યત્નમાં એ થયા કરે કે ને ત્વરાયુક્ત કરે, બરાબર. વ્યાપાર થયા કરે છે. યત્ન એટલે ખૂબ સાહજિક સરસ. થયા કરે. બરાબર, ક્લિયર. સહજ રીતે થયા કરે. સહજ રીતે જે થયા કરે. અને પ્રયત્ન એટલે એટલે આપણે તમે વિશેષ યત્નમાં છો. કરીને કરવું પડે. હવે લાવો પેલું. દીપકભાઈ, આ કેમાંથી લીધું છે આ? આ સહજતાની ચોપડી છે, અડાલજ વાળી સહજતા. હા, સહજતા. ઓકે. પેજ નંબર? પેજ નંબર છે 100. 107. 107. સારું, સારું. હવે બોલો. એટલે આપણે જે શુદ્ધાત્મા તરીકે છે એ સહજ છે. કેવા છે? સહજ. હા, એટલે યત્ન એટલે સહજતા. એમાં કરવા પણ કઈ હોય નહીં.
અને દીપકભાઈમાં કરવા પણ રહેલું છે બધું જ. હવે પછી આગળ, હા, આ ડખો થયેલો હોય એને સારું ખોટું ગણવા જાઓ છો. અરે પણ ભાઈ, તમે તમારી જગ્યાએ બેસી રહો ને, ઊંચા નીચા શું કરવા થાવ છો? એટલે આ જે પ્રયત્ન દશા જે છે, એટલે એ જે સહજાસદ થઈ રહ્યું છે એમને સારું કરવા જાય છે, એમાં સારામાં સારું થવું જોઈએ એ જે ભાગ છે, મારા આવું ના થાય, આવું ના કરાય, આવું કરવું જોઈએ, એટલે એ જે કરવા જાય છે એને કારણે ડખો ઊભો થઈ જાય છે. એટલે એને આ સારું છે, આ ખોટું છે એમ કરવા જાય છે. ફક્ત સંભાવે નિકાલ જ કરવાનો છે, પણ એને બદલે આ સારું છે, આ ખોટું છે, આ કરાય, આ ના કરાય, એમાં પડી જાય છે. એટલે કે અરે ભાઈ, તું તારા પદમાં રહે ને, તું તારી જગ્યાએ રહે, બેસી રહો તમારી જગ્યાએ. એટલે તમે તમારા શુદ્ધાત્મ પદમાં રહો તો આ બધાનો તો એની મેળે નિકાલ થઈ જશે. તમે શું કરો? ઊંચા થાવ, નીચા થાવ છો, અરે અરે આ ના થાવ, અરે આવું થઈ ગયું, આવું થઈ જશે. તો કે તમે તમારી શુદ્ધાત્મા પદની સીટ ઉપર રહો, ઊંચા નીચા થાવ નહીં, અને આ જે કઈ છે બધું એ ખાલી થઈ જશે. એટલે એ જે સારું ખોટું જે થાય છે તે કે એ પૂતગલના ભાગમાં થાય છે અને પૂતગલનું થાય છે. એમાં પૂતગલની વંશ ગયેલી જ નહીં કોઈ દાડોય. પૂતગલની વંશ જતી નથી કોઈ દાડોય. આ સારું ખોટું તો પૂતગલનું થાય છે. એમાં પૂતગલની વંશ ગયેલી જ નહીં કોઈ દાડોય. પૂતગલની વંશ જતી નથી કોઈ દાડોય. તમારે એની ચિંતા કરવી નહીં. તમારે એની ચિંતા કરવી નહીં. એમના મનમાં એમ કે પૂતગલની વંશ જતી રહેશે, શું થશે? આ સારાની વંશ જતી રહેશે અને ખોટા વધી જશે. આ પૂતગલની વંશ કોઈ દાડો ગયેલી નહીં. એટલે આ જે પૂતગલ છે ગઈ જ નથી. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અક્રિય એવો આત્મા છે. યત્નય ના હોય અને પ્રયત્નય ના હોય. એટલે આ પૂતગલ નો વંશ ગઈ નહીં. એટલે પૂતગલ તો હંમેશા હોય છે જ. તત્વે કહીએ ક્યારેય ખલાસ થતું નથી, ક્યારેય જતું નથી. એટલે આ પૂતગલમાં અને પૂતગલ કરતા પોતે જે આત્મા છે તો કે પોતે શુદ્ધાત્મા તરીકે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અક્રિય એવો આત્મા છે. અને ત્યાં આગળ આત્માના સ્વભાવમાં તમે રહો તો ત્યાં યત્નય ના હોય ને પ્રયત્નય ના હોય. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું દ્વંદ્વ ના હોય. આ કરવું છે કે આ નથી કરવું, આમ રહેવું છે કે આમ નથી રહેવું, એવું કશું જ ના હોય. તો કે એવું તમને તમારું સ્વરૂપ આપ્યું છે. દીપકભાઈ, એટલે સહજતા દશા, સહજતા એ છેલ્લામાં છેલ્લી દશા છે એમ દાદાએ આગળ કહ્યું છે. છેલ્લામાં છેલ્લી દશા સહજતા. એટલે પૂતગલની છેલ્લામાં છેલ્લી દશા એ સહજતા જ. અને આત્મા જે છે એ તો સહજ છે, એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. એટલે વિતરાગતા એ કહેવાય ને છેલ્લી દશા. હા, આત્માની દશા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ એ વિતરાગ પદ. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું રાગદ્વેષપણું નથી. પોતાના મન વચન કાયા ઉપર કે બીજાના કાયા ઉપર કે બીજાના વ્યવહાર ઉપર, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું રાગદ્વેષપણું નથી.
ત્યાં એ વિતરાગ દશા છે. અને પોતાના મન વચન કાયા સાથે પણ વિતરાગ સ્વરૂપે રહે. બરાબર. હવે એક બીજો પ્રશ્ન હું પૂછું તમને કે શું છે કે કોઈને આપણે ખુશ કરવા હોય, ફાઇલ 2 કે ફાઇલ 3 કે 4 જે હોય અમુક અમુક વસ્તુ અપાવીએ, ગિફ્ટ અપાવીએ, તો દાદા કહે કે કોઈને તમે ખુશ રાખી શકો નહીં, એવું દાદાએ કહ્યું છે. હા, એના માટે થોડોક પ્રકાશ પાડો ને કે કોઈને ખુશ આપણે ના કરી શકીએ. એટલે એ શું છે, બિહારી આનંદજી આમાં જસ્ટ થોડુંક કંઈક એડ કરું, એક જ લાઈન. દાદાએ એમ નથી કીધું કે ખુશ કરો, તમારે શું કીધું કે કોઈ તમારાથી દુખી ના થાય એ જોજો, ના ખુશ ના થાય એ જોવાનું. હવે બરાબર. એ તો ખરું, બરાબર. એટલે કારણ કે દરેક પતિ કે પત્ની એ એકબીજાને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને પતિ પત્ની બંને બાળકોને ખુશ કરવા ફરે છે. એટલે પ્રસંગે પ્રસંગે કંઈક એને અપાવે છે, કંઈક એના માટે સારું જમવાનું બનાવે છે, કંઈક ગિફ્ટ આપે છે. તો કે એ આ પ્રસંગે ખુશ થશે, પણ એ કાયમ તમારાથી ખુશ રહેશે એવું નથી. કેમ? તો કે એ હિસાબથી બંધાયેલું છે, અને હિસાબ બદલાશે એટલે આખો એનો વ્યવહાર પાછો બદલાશે. દીપકભાઈ, હા, તો આપણે શું કરવું ત્યારે? એટલે એ અપેક્ષાએ કહ્યું છે કે આપણે કોઈને ખુશ કરવાના નથી. આપણે ખુશ કરવા માટે સ્પેશિયલ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હા, પ્રયત્ન એટલે કે એમાં પડવાનું નથી. આપણે તો એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે એને દુઃખ ના થાય, એટલે એ ભાવમાં જાગૃતિ રાખવાની. અને ખુશ થયેલું દેખાય છે, રાજી થયેલો દેખાય છે, તો કે એ સંજોગ પૂરતો છે, કાયમ માટે રાજી નથી. સમજાય? એટલે એ અપેક્ષાએ દાદાએ કહ્યું કે કોઈ વ્યક્તિને તમે ખુશ કરી શકો નહીં. હા, એટલે આપણે તો ફરજ છે કે ભાઈ ગિફ્ટ અપાવો બધું. હવે એક બીજો એક પ્રશ્ન છે કે પ્રિકોશન નહીં લેવાના, એવું બી કહ્યું છે દાદા. કોઈ જાતના પ્રિકોશન નહીં લેવાના, કે કોઈ ફાઇલ આવી પડે તો આપણે પ્રિકોશન લઈએ ને. દશાની વાત છે, છેલ્લી દશાની વાત છે બધી. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રિકોશન ના લેવા. એટલે કે સંપૂર્ણ કુદરતને આધીન. આપણે તો શું થાય, 2-4 ઉપરી છીક આવે ને તોય શરદી મટાડવાની દવા લઈ લઈએ. કલાક વહેલા સુઈ જઈએ કે ભાઈ ચલો આજે જરા તબિયત ગરમ છે તો વહેલા સુઈ જઈએ. સમજાય? એટલે પ્રિકોશન લઈ લઈએ તરત જ. એટલે જ્ઞાની પુરુષને કેવું હોય કે પ્રિકોશન ના લે, કારણ કે આખું જે કુદરતી એમનું જે જીવન છે, એ કુદરતી જીવન જુએ કે ક્યાં જાય છે, કઈ તરફ જઈ રહ્યું છે. તો કે એ રીતે એ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રિકોશન ના લે. એટલે એ છેલ્લી સાહજિક દશા છે, જેમાં કઈ કરવા પણ હોય નહીં. મતલબ ઉદય પ્રમાણે વર્તે એમ કે તો બી ચાલે ને. હા, બસ 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 એ રીતે. એટલે આ બધા અલગ અલગ એંગલ થી બધું મૂકેલું છે. સામે જે નિયમિત હોય ને એ પ્રમાણે વાતો બધી નીકળેલી છે. ખ્યાલ આવ્યો? નિમિત્ત ના આધીન વાણી નીકળેલી. બરાબર. બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આફ્ટર સૂત્ર 3, સૂત્ર નંબર બોલજો. નંબર 2091. બોલજો.
બોલું? હા બોલો, ત્યાં સુધી તમે બોલો, એ કાઢે છે. હા બોલું, હા બોલું. હા તમે તમે કોઈને તડકાવો તે તો પ્રકૃતિ છે, બરાબર. તેનો વાંધો નથી. હમ પણ તેનું જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું તો તે પોઝિટિવ ગુનો છે, અને પ્રતિક્રમણ ના કર્યું તો તે નેગેટિવ ગુનો છે. હમ આમાં શું કહેવા માંગે છે? હા, પહેલું વાક્ય ફરી વાંચો. તમે કોઈને તડકાવો તે તો પ્રકૃતિ છે, જો આવી ગયું બરાબર, તેનો વાંધો નથી. એટલે તેનો વાંધો આજે નથી. આજે તડકાવે છે એકબીજા, કોઈ કોઈને કોઈ કહી જાય છે, કઈ તડકાવે છે, તો કે એ પ્રકૃતિનું જે બંધારણ થઈ ગયેલું છે એના આધારે અત્યારે એ ખુલે છે, ખાલી થાય છે. ખાલી એટલે થાય છે. અત્યારે હા, જે તમે તડકાવો છો કોઈને, તો કે એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, જે બંધારણ બંધાઈ ગયેલું છે, એટલે એ અત્યારે ખાલી થાય છે. એ અપેક્ષા કે છે તો કે અત્યારે જે તડકાઓ છો તો કે એનો તમે વાંધો નથી, પણ તેનું જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું તો તે પોઝિટિવ ગુનો છે. પોઝિટિવ ગુનો એટલે તો કે તમે હજુ જે પ્રકૃતિના ભાગને રિપેર કરવા જાઓ છો કે આવું હોવું જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, એમ કરીને જે પ્રતિક્રમણ કરો છો, તો કે એ તમારો પોઝિટિવ ગુનો છે. કારણ કે કુદરતી રીતે ખાલી થઈ રહ્યું હતું અને ખાલી થઈએ ગયું, પણ પાછા તમે એક ગુનો કર્યો, પ્રતિક્રમણ કર્યો કે મારે આવું ના જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, એમ કરીને જે પ્રતિક્રમણ કર્યું, તો કે એ ખાલી થઈ રહેલી પ્રકૃતિની અંદર આ તમે પ્રતિક્રમણ કરી હતી કે પોઝિટિવ ગુનો કહેવાય. આપણે જ્યારે તડકાવાનો પ્રસંગ જ્યારે બને સાહેબ, હા, ત્યારે પ્રકૃતિ એ કાર્ય કરે છે, બરાબર? એ ભલે પરભવનું આપણું ભાવના કરેલું કર્મ હોય, હા, એ કર્મ દ્વારા તડકાવાનું થયું એટલે સામે દુઃખ થાય. હા, તો એટલે કે પ્રતિક્રમણ તો પહેલા એ કરવું. સમજી લો કે આ જે તડકાવે છે, તડકાવાનો જે વ્યવહાર થાય છે તેનો વાંધો નથી. હવે તેનો વાંધો નથી એટલે કઈ અપેક્ષા એ? તો કે અત્યારે આ ખાલી થાય છે, અત્યારે તમારી ઈચ્છા નથી તડકાવાની, કોઈને દુઃખ આપવાની ઈચ્છા નથી, છતાંય આ વ્યવહાર થઈ જાય છે. બરાબર. માટે કે છે ઉપર નીચું ના કરો, હરખું નીચું લાવો. હા, બસ બરાબર. હા, પહેલા હવે એક પતી હવે જાવ, જુઓ. પછી આગળ પાછળ લેવું હશે તો લેવાશે. હા, બોલો. એટલે એનો વાંધો નથી એટલે અપેક્ષા એ કે છે તમે હા, એટલે જુઓ કોઈને સાહેબ, ટેકાવો છો. હા, તો આપણે હવે જ્યારે જો જ્ઞાન લીધું, આપણે જ્ઞાન લીધું, આ જ્ઞાન લેનારા માતમ જ છે ને. હા, હવે જ્ઞાન જેને લીધું એને એક સંયમ શબ્દ આવે છે કે તું જે કઈ કર્મ કરે એને તું અનુમોદન આપે છે કે એની સામે છે તું? જો આપણે એની સામે હોય કે ના આ હોવું જોઈએ નહીં, ભલે થઈ ગયું, પ્રકૃતિએ કર્યું, એટલે તો એ જ્ઞાન હાજર કર્યું કહેવાય.
ના એટલે આ વ્યવહારમાં આ છેલ્લા લેવલની વાત છે. અહીંયા જે છે આ જે છે સૂત્ર એ છેલ્લા લેવલની વાત છે. તમે કોઈને ટડકાવો તે તો પ્રકૃતિ છે, એટલે ટડકાવે આત્મા તો કોઈને ટડકાવે નહીં ને. એ તો એટલે આખો ટડકાનું કામ તો પ્રકૃતિનો ભાગ છે. પ્રકૃતિનું. એટલે પ્રકૃતિનો કે ભાગ છે, એનો બરાબર. વાંધો નથી, હા એટલે એનો વાંધો નથી, એટલે કઈ અપેક્ષા વાંધો નથી. તો કે આ જે ચિત્રામણ કરીને આયા છો એનું રૂપક આવે છે, તમે કરતા નથી શુદ્ધાત્મા તરીકે. એટલે એ તો એટલે સાહેબ કહે છે કે શબ્દોમાં એનું લઈ હા, એટલે એનો આપણે વાંધો જે- નથી, એ રીતે એમણે લખ્યું છે. પછી આ જો પ્રતિક્રમણ ને તો ઉત્કૃષ્ટ ગણ્યું છે સંસાર વ્યવહારમાં, પણ પ્રતિક્રમણ- અહીંયા શું કહ્યું, જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું પણ તેનું જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું તો તે પોઝિટિવ ગુનો છે. પોઝિટિવ ગુનો એટલે શું કહેવા માંગે છે? હા, એટલે કે પ્રતિક્રમણ કર્યું એ સારી વાત છે, પણ પણ ગુનો પાછો એ- ગણે છે ને એને. એ સહેજા સહેજ ખાલી થઈ રહ્યું છે. એને તમે પ્રતિક્રમણ કરીને કે આવું ના હોવું જોઈએ, આવું ના થવું જોઈએ એમ કરીને હા પોઝિટિવ ગુનો કર્યો. એમની તો પછી ગુનો શબ્દ ના કે લાગે એમ. ના એટલે આ એ તો આ ખરું. મૂક્યું છે એમણે સમજવા માટે. યાર એક એક આનંદજી, શબ્દ નહીં પકડવાનો, એની પાછળનો આશય પકડવાનો. બોલો દીપકાનંદજી. હરિયાણાજી, ટડકાવે પ્રકૃતિ તેનો વાંધો નથી, તેનું પ્રતિક્રમણ કર્યું પ્રતિક્રમણ કર્યું. પ્રતિક્રમણથી એ પુણ્ય બંધાય છે, અને પ્રતિક્રમણ ના કરે તો પેલી ગુનો જે જાય છે ને તે પાપમાં જાય છે. આ કર્તા ભાવની વાત છે, એટલે એને પોઝિટિવ ગુનો કીધો, પુણ્ય બંધાય છે એટલે. ત્યારે જ્ઞાની મતમાં જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરે ને તેનાથી દોષ ભૂસાય છે. સંતિ કાકા, દોષ બુઝાય સાહેબ, દોષ બુઝાય. દ્રષ્ટિ મળેલી છે તે પ્રતિક્રમણ કરે ને તે દોષ હા. ભૂસાય છે, પ્રકૃતિ ધોવાય છે. હા દોષ બુઝાય તો ગુનો ના બને. તમે ફરીથી સાંભળો, બોલો. આ વાત જ્ઞાન નથી લીધેલું એની માટેની છે. જ્ઞાન ન લીધું હોય સાહેબ એને નથી પ્રતિક્રમણની લીધું ખબર જ એના ના માટે હોય. છે, હમણાં તમે નથી લીધું મારી એના વાત- માટે છે. એ વાત તમારી 100% સાચી, પણ તો એને જ્ઞાન નથી લીધું, એને પ્રતિક્રમણ શબ્દ ની ખબર નથી બિચારાને. કોણે કીધું? તમને નથી ખબર, આ હું બધા આ જૈનોને તો- ખબર છે. હું કઉ છું એમ નહીં. જૈનોને ખબર છે. એટલે આમાં સમજવાનું છે શું શાંતિ કાકા, કે અજ્ઞાની જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરે છે ને તેનાથી દોષ ભૂસાતો નથી, પણ પુણ્યનું કારણ બને છે. નવું પુણ્ય બને છે, એટલે એ પ્રતિક્રમણ થી પોઝિટિવ ગુનો મૂક્યો એને, કારણ કે નવું હા. બંધ પડ્યો ને એટલે ગુનો થયો. પોઝિટિવ રહ્યું, પુણ્ય બંધાય. પુણ્ય બંધાયું, પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે બરાબર. એ સોનાની બેડી થઈ એટલે પોઝિટિવ ગુનો થયો. અને પ્રતિક્રમણ ના કરે હમ. તો કે નેગેટિવ ગુનો બને, એટલે કે ત્યાં પાપ બંધાય છે. હા, એટલે જો પ્રતિક્રમણ ના કરે તો એમ જ સમજે કે મેં ટળકાવ્યો એ બરાબર છે. હા, હા, એટલે ત્યાં પાપ બંધાય ને. હા એટલે એ બરાબર છે. એ મને એ તમે એટલે કીધું એ મને બરાબર. દીપક આનંદજી કહે બરાબર લાગે છે. હા દીપક આનંદજી જે કહ્યું પોઝિટિવ ગુનો, પ્રતિક્રમણ કર્યો પોઝિટિવ ગુનો, એટલે એને જે વ્યવહાર થઈ ગયો એની માફી હા. માંગી, એનું પ્રતિક્રમણ કર્યું, હા પણ હા એના કારણે નવું પુણ્યનું ઉપાર્જન થયું, એટલે હા, એ હા. પોઝિટિવ ગુનો થયો. બરાબર સાહેબ. હા હા ખરું. અને ના કરે હા, હા હા તો એ નેગેટિવ પછી- ગુનો છે. હા બિહારી એટલે જ્ઞાની મહાત્મા જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરે ને ત્યારે પ્રકૃતિ ભૂસાય છે, અને જ્ઞાની મહાત્મા પ્રતિક્રમણ નહીં કરે તો
ખામી ઊભી રહે છે, નવો દોષ નથી બંધાતો. બરાબર. એટલે પ્રકૃતિ ઊભી રહેશે. હા, હા, બરાબર છે. એટલે પ્રકૃતિ કારણ કે નવું કપે નહીં ને? બંધાતું નથી. જૂનું હા. ખાલી ક્યારે થાય? પ્રતિક્રમણ કરતો ખાલી થાય. બરાબર. આજે ખ્યાલ આવી ઉપરનું ગયો? ઉપરનું છે ને, આજે સ્મૃતિમાં નથી લાવવું છતાં આવે છે, તે પ્રતિક્રમણનો દોષ બાકી છે. તેથી બરાબર. શાંતિલાલ ખ્યાલ આવ્યો? થોડો થોડો ખ્યાલ આવ્યો છે સાહેબ. હવે એ તો જેમ જેમ ના, સમય એટલે જશે એમ આવશે. પહેલા તો એટલું સમજવાનું કે આ જે વાક્ય છે એ દ્રષ્ટિ વગરનાને સમજાવવા માટે વાત કરેલી છે. જ્ઞાન ના લીધું હોય એના માટેનું હા, આ હા. વાક્ય છે. હા, હા, એટલે કે કોઈ ટડકાઈ રાખે, કોઈ બરાબર પ્રશ્ન છે. પૂછ્યો હોય ને, હા, હા, એટલે કે ટડકાઓ છે એ પ્રકૃતિ છે કે છે, હા, એટલે એ એનો વાંધો નથી કે છે, એ હા. પૂર્વના સંસ્કારનું ફળ છે. પણ જો તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું, એટલે કે હમ, આવું ના થવું જોઈએ, આ મારી ભૂલ છે એમ કરીને પ્રતિક્રમણ કર્યું, તો હમ. ત્યાં આગળ પોઝિટિવ ગુનો બને છે. એટલે કે આ પ્રતિક્રમણ કરવાથી પુણ્ય બને છે, કારણ કે કર્તા ભાવ છે ને, બરાબર. કર્તા ભાવ છે, એટલે એને પોઝિટિવ ગુનો કયો, કારણ કે નવું બંધ બરાબર. પડે છે, નવું કર્મ એને બને નવું છે. બનતું પડે. બરાબર. હા, હા. હા, અને પ્રતિક્રમણ ના અને કરે તો પેલો નેગેટિવ ગુનો છે. એટલે પ્રતિક્રમણ ના કરે શું કે મેં જે કર્યું એ બરાબર છે અને હું જે કરું બરાબર જ હોય એમ કરીને પ્રકૃતિને ટેકો આપે, તો તે હા. નેગેટિવ ગુનો બને છે. એટલે પેલો જે ગુનો બને પેલા પોઝિટિવ એ હા, હળવો થાય અને એ પહેલા તો હળવો થાય એ જુદી વસ્તુ છે, અને આ જ વાક્યને જ્ઞાન લીધેલા માટે જોઈએ હા, તો પ્રતિક્રમણ કરે તો એ પ્રકૃતિ એની ધોવાય છે, પ્રકૃતિના ભૂસાય પક્ષમાં છે, નથી. ભૂસાય ભૂસાય છે, જતી રહે ધોવાય પ્રકૃતિ. છે. કરેક્ટ. હા. બરાબર. બરાબર. અને પેલામાં તો પોતે એટલે પ્રકૃતિ સ્વરૂપ થઈને કરે છે. બરાબર. અજ્ઞાન દશામાં હા, હા, હું જ હા, હા, બિહારી છું ને હું કરું છું હા, હા. એ એમ કરીને જ માન્યતા કરે સાથે છે. કરે છે. બરાબર. કરનારો થાય છે. હા, હોય જ, એ તો બરાબર. હોય જ હા, કરનારો. હોય. એ હોય જ. એ તો એને જ્ઞાન નથી એટલે હોય જ. એમાં થાય હા, જેવું છે જ નહીં. બરાબર છે. એટલે એને પ્રતિક્રમણ કરવું જ જોઈએ. હા. એટલે વ્યવહારમાં તો એ પ્રાયશ્ચિત ને પ્રતિક્રમણ મૂકેલું જ છે ને દરેક ધર્મમાં. કરેક્ટ. શાંતિભાઈ, હા, બરાબર. વ્યવહાર ધર્મમાં જ્ઞાન ના લીધું હોય તોય આ હા, પ્રતિક્રમણ પસ્તાવો. પ્રાયશ્ચિત એ તો દરેક ધર્મમાં હા, છે. હા. અને આમે સામે જે સમાજમાં પણ હોય છે કે ભાઈ હા, ભૂલ થઈ ગઈ મારી, ચાલો રવા દો એમ. પોઝિટિવ ગુનો એટલે પ્રતિક્રમણ બરાબર. કરે પોઝિટિવ ગુનો, હા, કારણ કે હા, ત્યાં નવી પ્રકૃતિ ઊભી થાય છે, નવું હા, હા, કર્મનો બંધ પડે છે, હા, પેલા હા. નેગેટિવમાં નેગેટિવ બંધ પડે છે. બંધ પડે છે. બરાબર. હા, બરાબર. બરાબર એટલે આ રીતે શાંતિ, આખી વાત. બરાબર હા, બરાબર. શાંતિભાઈ. હો. જય હા, બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, એક જય જ મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી, આપણે હમણાં જે સૂક્ષ્મતમ દોષો પર આપણો આખો પ્રયોગ આખા દિવસ દરમિયાન ગોઠવ્યો છે, તો એમાં આપણે એ પ્રયોગમાં મારાપણું, પોતાપણું જે ઊભું થયા કરે છે, કારણ કે દરેક સંજોગોમાં મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, મને આવું થાય છે, મને તેવું થાય છે, મને ગમ્યું, મને ના ગમ્યું, એટલે એ જેટલો શું કહેવાય, મમતા નીકળતી જાય, મારાપણું જતું જાય, તેમ આપણું પરમાત્માપણું ખુલ્લું થતું જાય. એટલે એને સૂક્ષ્મતમ દોષ કીધો. એટલે આઈ માઇનસ માય ઈસ પરમાત્મા.
દાદા કહે કે અમને કોઈ માલિકી ભાવ ઊભો થતો નથી, કોઈ મમતા ઊભી થતી નથી, કારણ કે મારા પણાનો અમે ઉકેલ લાવી દીધો છે અને તમારે લાવવાનો બાકી છે. એટલે કે જ્ઞાન મળી ગયું, હવે મારા પણું કાઢવાનું છે. એટલે નોય મારું કરીને આપ્યું છે. તો એ માટે આખા દિવસમાં પુરુષાર્થની થોડી સમજણ પાડો ને. એટલે એ આખા દિવસ દરમિયાન જે કંઈ પણ વ્યવહાર થાય છે, જે કંઈ પણ લેતી દેતી થાય છે, ત્યાં એને જાણતા અજાણતા એ મારાપણાનું લેબલ લાગી જાય છે. બરાબર, મેં આમ કર્યું, મારાથી આમ થયું, મારી જોડે આવું કર્યું, મારી જોડે આમ ના કરાય, આટલી સમજણ નહીં પડતી. એટલે એ જે મારાપણાનું લેબલ લાગે છે, તો કે એ આખા એ સૂક્ષ્મતમ દોષો છે બધા. એટલે એ સૂક્ષ્મતમ દોષો એ પ્રસંગે જાગૃતિમાં એ જણાયા કરે, અને એ જણાયા કરે એટલે એનું ભાવથી પ્રતિક્રમણ થઈ જાય. પણ એ મારાપણું જે મમતાપણું છે, પોતાપણું ને એ બધું, એટલે એ હું સાચો છું, મારું સાચું છે, એ કરાયા વગર રહેશે નહીં. કારણ કે માટે જ એને પોતાપણું કહ્યું છે. પોતાપણું કરાવે છે. કોણ કરાવે? શું કીધું? એટલે એ જે ખાલી થતા જે દોષ છે મારાપણું, હા, ખાલી થતા ભાગમાં એ મારા પણ જ ખાલી થાય. હું પણ વીટેલું મારા પણ ખાલી થાય. કરેક્ટ. એટલે હું પણ કરાવે, એ થઈ જ જાય. એટલે ત્યાં જાગૃતિ જોઈશે જ. ત્યાં જાગૃતિ જોઈએ. અને ત્યાં જ આ હું શુદ્ધાત્મા છું, અચળ એવો શુદ્ધાત્મા છું, અને આ જે બધું થયા કરે છે મારાપણામાં, પોતાપણામાં, એ બધો ચંચળ ભાગ છે, સચર ભાગ છે. એટલે એ થયા વગર રહેવાનો નથી, એ થશે. પણ ત્યાં એની સામે પોતે જાગૃત રહીને એનો જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ આ સૂક્ષ્મ દોષો બધા પકડાતા જાય, સૂક્ષ્મતમ દોષો પકડાતા જાય. એટલે આ એનો પ્રોસેસ છે. એ મારાપણું કરાયા વગર રહેશે નહીં. કરેક્ટ. વેરી ગુડ. એ કમ્પલસરી છે, એમાંથી જવું જ પડશે ને. મારા પણ કરાવશે, મારા પણ જે ખાલી થાય એટલે ત્યાં નોય મારું. એટલે કહે છે ને કે જેવા ભાવે ને જેવા ભારે વીટેલું છે તેવું જ આવે લેણું યા દેણું. હવે આ તો પોતાનું જ છે, પોતાપણા પર આપોપું કો, પોતાપણું કો, મારાપણું કો. થોડું ખરેખર આપોપું એટલે ડિસ્ચાર્જ મારાપણું છે, એટલે આપોપું રહ્યું. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એને દાદા પોતાપણું કરીને કીધું. બરાબર. ઓકે. આમાં એક ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે બિહારીજી. આપણે ડેઈલી એક્ટિવિટી અમુક મિકેનિકલ થાય, એમાં તો આપણને ખ્યાલ નથી હોતો કે પોતાપણું હોય છે કે મારાપણું હોય છે. કારણ કે હવે આમાં હું પાણી સપોઝ મેકેનિકલી પાણી પીવું, રાઈટ, એમાં તો કઈ બસ જાણે એક રોબોટ પાણી પીતો હોય એવું લાગે. કોણ પાણી પીતા એવું લાગે? રોબોટ. હા, પણ તમને પૂછે છે તમે શું કર્યું, તો તમે એમ કહેવાના છે રડનીએ પાણી પીધું? ના, હું પાણી પીવા ગયો કરીને કહેશો. રોબોટ વોન્ટ ટોક ટુ યુ એનીવે. તમને વાત છે. નહીં, એમ નથી કેતો. આ તમને કોઈ કીધું કે આખા દિવસમાં શું કર્યું, તો આપણો નેચરલ રેસ્પોન્સ આવી રીતે કરીને આવે. હું આમ ગયો, હું તેમ ગયો, પછી મેં આમ કર્યું, પછી મીટિંગ એટેન્ડ કરી, પછી ઓનલાઈન આવ્યો. તો કારણ કે એ વ્યવહાર એમ કહેવાય, વ્યવહાર ભાષા છે.
ના ના પણ એ વ્યવહાર ભાષામાં આપણે જાગૃતિ કેવી રીતે રાખવાની એની વાત છે આ. હા, એટલે એ જાગૃતિ તમારે અત્યારે ગોઠવવી પડે. બિલકુલ એટલે ગોઠવવી ઉપયોગ પડે. તમારે Perfect. અત્યારે આપણે ઉપયોગ ગોઠવવાના પ્રયત્નમાં છે. એટલે ઓકે પુરુષાર્થ છે આપણો. હવે ઓકે બરાબર બરાબર. આપણો પુરુષાર્થ છે. હા પુરુષાર્થ. એટલે એ તમારે ગોઠવવું પડે. માર ખાઓ, ભૂલી જાઓ, પાછા જાગૃત થાઓ, માર ખાઓ, એમ કરતા 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 આ સૂક્ષ્મ તરફ જવાય. રાગે પડે. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. વેરી ગુડ. બહુ બહુ સરસ કહ્યું જ્ઞાતા કાકા. દ્રષ્ટા તો હજુ બહુ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો હજુ બહુ દૂર છે. હા 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 સાચી વાત. બરાબર છે બરાબર. અત્યારે હા ઉપયોગ છે. અચ્છા અચ્છા ઓકે ઓકે. એ ઉપયોગ તમારે ગોઠવો તો જ રે. પણ એમના એમાં આ નાતા દશામાં આપણે જે આપણું પાકું થઈ ગયું છે જાણે જમવા માટે આપણે તરત જ કહો છે વિહારી વિહાર કર નિહારી એમાં બધું અરે તરત આપણે આવી. બોલીએ છે, અચ્છા અચ્છા બોલીએ છે. એ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છે હા હા કે બોલીએ એવી છીએ, બરાબર. જાગૃતિ મને રહો, હા એવી હા પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રાર્થના કરી એટલે એ થઈ ગયું એવું નહીં. હા ના આમ થોડું તો ખબર પડે કે આ રજની ચાલવા છે, રજની આમ કરે આમ હા, એ ખ્યાલ. એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે 100%. ને અત્યારે આપણને જેટલો ઉપયોગ છે ને, હા હા જેનો હા જેટલો ઉપયોગ છે હા એટલું એને એ જાગૃતિ રહ્યા કરે. ઓકે ઓકે હવે યાર અને યસ 100% જાગૃતિ એટલે 100% જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. એ તો દાદા ભગવાન થઈ ગયા. હા, પરમાત્મા સ્વરૂપ. યા આપણે પ્રગતિના સ્ટેજમાં છે. ઓકે 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 ઓકે. આપણે બોલીએ ખરા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, શબ્દો વાપરીએ છે, હમ પણ એ સ્વરૂપ થયા નથી. બરાબર ભગવાનની ભાષામાં થઈ ગયા. રાઈટ. ભગવાનની ભાષામાં, ટેકનિકલ ભાષામાં થઈ ગયા તમને. બરાબર બરાબર. પણ રજનીભાઈ સાથે છો હમ એટલે એ થઈ રહ્યા છો એમ કહેવાય. એટલે જે પૂનમનો ચાંદ થવાનું, જે પૂનમનો ચાંદ, પણ આ બરાબર. પાંચમ, છઠ, સાતમ બધું ચાલી રહ્યું છે. યસ યસ યસ. એટલે એ રીતે પ્રોગ્રેસમાં છે, એ તરફ જઈ રહ્યા છે એવું કહેવાય. બરાબર બરાબર. એટલે ઉપયોગનું સ્ટેજ કહેવાય. શું કહેવાય? ઉપયોગનું સ્ટેજ. હા, એટલે એટલે ઉપયોગ. તો બિયારણ આપણે ખાસ તો ધ્યાન રાખવાનું કે ઉપયોગ ક્યાં ચૂક્યા. હા, બરાબર બરાબર. એટલે ખાસ કે ઉપયોગ ક્યાં ચૂક્યા. અને હા ઘણા તો ઉપયોગ ક્યાં રહ્યો એ જુએ તોય જલ્દી ઉકેલ આવે. હા રાઈટ. એ ક્યાં તો ક્યાં રહ્યો, ત્યાં તો જાગૃતિ હોય. હા રાઈટ ક્યાં રાઈટ. ચૂક્યા એ તો બહુ હોય. હા હા. ક્યાં ચૂક્યા એ તો બધી બહુ જગ્યા છે, પણ ક્યાં ક્યાં રહ્યો એટલું રહ્યો જુએ તો તોય. ખ્યાલ હોય ને, તો ખ્યાલ હોય આપણને, પણ જ્યાં ચૂક્યા એ જ ખબર નથી પડતી. હા, એટલે એટલી બધી. અને આ ખાલી થતો મોહ એવો એટલો છે ને કે એ તમને ભમાવી દે, મૂર્છિત કરે. હમ 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 હમ. રજનીભાઈને મૂર્છિત કરે, બિહારીને મૂર્છિત કરે. હા, આ ખાલી બરાબર. થતો મોહ હા ખાલી થતો મૂર્છિત કરી નાખે. બરાબર. કારણ કે અમે થોડું આપણે વિધિ થાય છે ને સવારે, ત્યાર પેલા હા, 4-5 મહાત્મા 10-15 મિનિટ વહેલા આવીએ છીએ. એટલે અમે થોડો પ્રયોગ કરીએ છીએ કે તમે લખો એટલે આ તમે બહુ સરસ આપણે ખાલી જોવાનું છે કે આપણી જાગૃતિ, આપણા વ્યવહારમાં જાગૃતિ ક્યાં છે ને નથી. બસ. ઓકે ઓકે. એટલે પોતાના રોજબરોજના વ્યવહારમાં આ જાગૃતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને ઉપયોગનો પુરુષાર્થ મૂકવાનો છે. ઉપયોગ રહે એવો નથી, કારણ કે એટલી જાગૃતિ નથી. સવારને ઉઠીને જયારે ઉપયોગ હોય છે, હવે બ્રશ કર્યું, જાગૃતિ. આમ કર્યું, થયું, પછી ગોન ગોન ગોન. હા હા. એટલે બરાબર. જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ આપણે સૂક્ષ્મતા એ અંદર જતા જઈએ.
અત્યારે તો મોટું મોટું કા રજની ઉઠ્યો, આ બિહારી ઉઠ્યો, આ બ્રશ કર્યું એ. હા, ઓકે. પણ હા, બ્રશ કરતી વખતે અંદર શું પરિણીતિ રહી, અંદર શું વિચારો ચાલતા હતા, ક્યાં ક્યાં એને નજર ફેરવી, હા, એ બધું એટ એ ટાઈમ રે, ત્યારે એને જાગૃતિ કહેવાય. આપણે તો સ્થૂળનું બોલીએ છે કે બ્રશ હા, કર્યું, પણ right, બ્રશ right. કરતી વખતે અંદર શું ચાલતું હતું? હા, બ્રશ કરું બરાબર. કે ટોયલેટ જવું, કે નહીં લઉં, right, right. કે કપડા ઇસ્ત્રી કરી નાખું, આ બધું અંદર ચાલતું હોય. એટલે બ્રશ કરતા હોય તે દરમિયાન પણ આ બધું ચાલતું હોય. હમ, હવે એ બધું જે ચાલે છે એ બધું જ્ઞેય છે, હમ, એને જોવાનું છે અને જાણવાનું છે. ને હું શુદ્ધાત્મા છું. રજનીભાઈ, બહુ વન્ડરફુલ, બહુ સરસ ઉઘાડ થયો અત્યારના. યસ. દાખલા તરીકે એક જાંબુ થાળીમાં હોય ને 5-6 જણા ખાતા હોય. જ્યારે તમે જાંબુ ઉપાડો એ જાંબુને તમે જુઓ છો, બધા જાંબુને, અને એમાં સારામાં સારો કયો છે હા, એ તમારી બુદ્ધિ બતાવે છે, અને તમારો હાથ ત્યાં જાય છે અને એને ઉપાડો છો. બરાબર છે. એટલે એ જેટલા હતા એટલામાંથી સારામાં સારો જાંબુ તમે ઉપાડી લીધો. બરાબર? બરાબર, બુદ્ધિએ બતાવ્યું કે આ સારો છે. બરાબર. હવે બીજી વ્યક્તિ જ્યારે હાથ નાખે તો બાકી જે રહે એમાંથી સારામાં સારો એ લેશે. એ લે. બરાબર છે. કયો Yes, સારો yes, છે એ એની નજર ફરશે, yes. એની બુદ્ધિ બતાવશે કે આ લઉં, આ લઉં, આ લઉં. એ બરાબર. અંદર એટલી પ્રોસેસ ચાલે જ છે. ક્રિયા કરતી વખતે અંદર આ પ્રોસેસ ચાલે જ છે, અંદર આ ચાલતું જ હોય છે. હવે એ જોવાવું જોઈએ, એનો અભ્યાસ બાકી છે. હા, ઓકે, ઓકે, ઓકે. That's a એમ very good. કરતા કરતા બધા જાંબુ ખલાસ થઈ જાય. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે બધા સારા જ છે. બરાબર. પણ એની બિલીફ છે ને, એની બિલીફ, એની બુદ્ધિ બે છે. તો કે આમાંથી કયો સારો, કયું સારું, એટલે એનો હાથ એ તરફ જાય. બરાબર, બરાબર. એની દ્રષ્ટિ જાય, એનો હાથ જાય, એની બુદ્ધિ બતાવે, અને અંદરથી એને એ લેવાની ઈચ્છા થાય. એટલે આ બધું બહુ પ્રોસેસ છે, સૂક્ષ્મ. બરાબર, વેરી ગુડ. એટલે આ બધું નજરાવું જોઈએ કે આ કયા ભાગમાં છે ને હું કોણ છું. બરાબર, બરાબર? બહુ સરસ. સરસ, બહુ બસ. દેવકાંતજી બહુ સરસ ઉઘાડ થઈ ગયા. હા, ઓકે, હવે આપણો એક જ મિનિટ, ટાઈમ થઈ ગયો છે. શાંતિભાઈ અને ઓકે, દીપકભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમુકારો, સવ્વપા વપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ, મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ,
ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકભાઈ સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આપણે સૂક્ષ્મતમ દોષો જે મારાપણાનો દોષ છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો દોષ છે, એના પર આપણે ફોકસ રાખીશું. અને અનુભવ કેવા જરૂરથી પધારજો, સત્સંગમાં પધારજો, પ્રશ્નો લઈને આવજો અને સત્સંગ જણાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ.